Hello dear student. Let us continue the further part from our chapter Reproduction in Lower and Higher Animals. In previous lecture we have seen related with the spermatogenesis through the gametogenesis हा जो पॉइंट आपण बघतोय त्याच्यामध्ये आपण spermatogenesis means formation of male gamete आपण completely cover केलेला आहे. आता the next process of gametogenesis which happens in the female reproductive system in which there is formation of ovum takes place. The process is referred by the name as oogenesis असं त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं. So in the today's lecture we are going to deal with the process of formation of ovum. Process of formation of ovum or egg in the ovary. In the ovary. Okay. So the process of formation of ovum or ovum or egg in the ovary is called as the oogenesis असं त्याला म्हटलं जातं. Now this ovum, the ovum काय असतं ते कसं असतं? Ovum is haploid means having half number of chromosome. म्हणजे जे 46 नंबर टोटल असतो ह्युमन बॉडी मध्ये तो ओहम मध्ये किती होतो तर 23 in number. Hence it is haploid and produced by meiotic division. It is produced by meiotic cell division. Now the process involves formation of oogenesis. It involves the three steps or the three stages as the first phase. It is referred by the name as the multiplication phase. The first phase is multiplication. Now we better know that the process of multiplication is but obviously followed by which type of cell division? It is nothing but the mitotic division. Now cause of mitotic divisions in the embryonic stage of human female. एम्ब्रियॉनिक स्टेज म्हणजे काय? जेव्हा फिमेल बेबी आईच्या गर्भामध्ये वाढत असते तेव्हापासूनच काय सुरू व्हायला म्हणजे द प्रोसेस ऑफ oogenesisची स्टेप फॉलो व्हायला सुरुवात होते ज्याच्यामध्ये कॉज ऑफ द मायटॉटिक डिव्हिजन during embryonic stage of human female, the primary germinal cells. Let us mention it in the form of PGC, primary germinal cells. Now these cells of the ovary undergoes the mitotic division during embryonic stage of human female and they produces what they are going to produce. They produces the structures in a million numbers which are referred by the name as million number of oogonia. OOGONIA. So through the mitotic division of primary germinal cells, oogonia are produced. Now the second stage of oogenesis is followed, referred by the name as the growth phase. Now what happens in a growth phase? Some oogonia, from this million number of oogonia, some of the oogonia increases in size to form the structure called primary oocyte. OOCYTE. Now here there is formation of primary oocyte. oogonia पण 2n नंबर मध्ये असतात
आणि हे पण मायटोटिकली फॉर्म झालेले असतात, त्यामुळे ह्यांच्या मध्ये पण काय असतो 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. नाउ हिअर देर इज अ increase in the number of endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria etc. जे की कशासाठी लागणार आहे, फर्दर फॉर्मेशन साठी ते लागणार आहे, त्यामुळे ह्या सगळ्याचा नंबर काय होतो या ठिकाणी इन्क्रीज होतो. नाउ द थर्ड फेज, इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज मॅच्युरेशन फेज. इट इज अ लेंदी फेज, maturation phase. Now what happens in this phase? It is initiated prior to birth of a female baby. म्हणजे ही गर्भावस्थेत फिमेल बेबी असते त्यावेळेसच ह्या डेव्हलपमेंटल प्रोसेस चालू होतात आणि ते फिमेल बेबी जन्माला येण्या अगोदर मॅच्युरेशन फेज काय होते, इनिशिएट होते. सो इट इज इनिशिएटेड प्रायर टू बर्थ ऑफ द फिमेल बेबी. prior to birth of female baby. काय होतं त्याच्यामध्ये, तर प्रायमरी oocyte, the primary oocyte which are 2 in number undergoes this primary oocyte undergoes the meiosis first. काय फॉलो केले जाते त्यांच्यामध्ये, मियोसिस फर्स्ट डिव्हिजन काय केले जाते, फॉलो केले जाते. म्हणजे इथून मियोसिसची प्रक्रिया. आता मियोसिस मध्ये 2 टप्पे येतात, मियोसिस फर्स्ट अँड मियोसिस सेकंड. पैकी मियोसिस फर्स्ट इज हॅपन्स विथ द प्रायमरी oocyte ड्यू टू विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ secondary oocyte. There is formation of secondary oocyte. Okay. Now this secondary oocyte, it is having the half number of chromosome, means n number of chromosome plus 1. त्याच्यामध्ये काय फॉर्म होते तर फर्स्ट पोलार बॉडी. या ठिकाणी काय तयार होते, फर्स्ट पोलार बॉडी which is having n number of chromosomes. So this is important here up to mitotic phase. Now here meiosis first, due to which secondary oocyte having haploid number of chromosome plus first polar body having n number of chromosome is formed. Now the secondary oocyte proceeds meiosis second only up to metaphase second. This is also important statement related with this stage. The secondary oocyte, this secondary oocyte, it proceeds काय प्रोसीड करतं ते, मियोसिस सेकंड डिव्हिजन फॉलो करते ते ओनली अप टू मेटाफेज सेकंड. म्हणजे ह्या मियोसिस सेकंड मध्ये येणाऱ्या ज्या स्टेजेस असतात, कुठल्या कुठल्या असतात, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज. पैकी मियोसिस सेकंड मधली अप टू मेटाफेज सेकंड पर्यंतच काय होतं, सेकंडरी oocyte डिव्हिजनची प्रक्रिया काय करतं ते फॉलो करतं. आता हे सगळे जे इव्हेंट आहेत नॅचरल इव्हेंट आहेत, ज्याच्यामध्ये ग्रोथ काय केली जाते, तर ह्या ठिकाणीच अरेस्ट केली जाते. जी फर्दर डेव्हलपमेंट आहे इट इज कॅरीड आउट ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजे जर ओव्हमला स्पर्मने फर्टिलाइज केलं तरच पुढची म्हणजे मेटाफेज सेकंड नंतर येणारी एनाफेज सेकंड, टिलोफेज सेकंड हे डिव्हिजन काय केल्या जातात, फॉलो केल्या जातात. आता त्यानंतर ह्या स्टेजला, मेटाफेज स्टेजला, सेकंड स्टेजला जे ओव्हम आहे ते ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ, जे आपण ओव्ह्युलेशन बघितलं मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये, त्या दरम्यान हे मेटाफेज सेकंड मध्ये अरेस्ट केलेलं जे ओव्हम आहे, दिस ओव्हम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओव्हरी, म्हणजे फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, मेटाफेज सेकंड. ॲट दिस स्टेज काय केलं जातं, ओव्हम is released
from the ग्राफियन फॉलिकल. ओके, एक कुठं प्रेझेंट असतं? ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल ओव्हरीमध्ये प्रेझेंट असतो. मग आपण ह्या ठिकाणी ओव्हरी असं सुद्धा म्हणू शकतो. तर मेटाफेज सेकंड ही अरेस्ट केलेली जी स्टेज आहे, कशाची? सेकंडरी oocyteची. त्या स्टेजला ग्राफियन फॉलिकल मधून काय पडतं? तर ओहम बाहेर पडतं, जे कुठं कंडक्ट केलं जातं? पुढे ओव्हिडक्ट मध्ये ते कंडक्ट केलं जातं. आता meiosis second of secondary oocyte is completed at the time of fertilization. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं मगाशीच की meiosis second ही जी फेज आहे पूर्ण ती कंप्लीट केव्हा होते? ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. आता meiosis second results in large egg and a small second polar body. मग आता ह्याचं फर्टिलायझेशन झाल्याचं आपण गृहीत धरूया. आता त्या दरम्यान काय होतं की meiosis second काय होतं? results in the formation of large egg which is with n number of haploid number of chromosome and a small second polar body. त्यानंतर the egg functions as the female gamete. तर ह्या ठिकाणी meiosis second ही जी आहे it results in the formation of large egg having a small second polar body त्या ठिकाणी तयार होते. and the egg it serves as a काय म्हणून सर्व होतं ते? फिमेल गॅमेट म्हणून ते सर्व होतं. इट इज अ फिमेल गॅमेट. It is a female gamete. Now, in absence of fertilization, it is shed off along with the menstrual cycle. आता हे जे मेटाफेजला अरेस्ट केलेलं जे काही कंटेंट आहे, जे कशामध्ये रिलीज केले? ओव्हिडक्ट मध्ये. ते फर्टिलायझेशनसाठी वाट बघतं आणि जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर ह्या स्टेजमध्ये प्रेझेंट असणारं ओव्हम मेन्स्ट्रुअल सायकल दरम्यान ते बाहेर टाकलं जातं. इन ॲब्सेन्स ऑफ फर्टिलायझेशन ओनली. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे किंवा ह्या ज्या स्टेजेस बघितल्या आपण, ते आपण काय करूया? थ्रू द प्रोसेस ऑफ oogenesis आपण काय करूया? तर ह्या ठिकाणी मेन्शन करूया. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय सांगितलं मी की देअर इज फॉर्मेशन ऑफ what happens? First of all, there is embryonic development मध्ये आपण काय म्हटलं? There is present primordial germinal cells. So let us mention the primordial germinal cells. आता ही primordial germinal cell it divides काय होतं त्याच्यामध्ये? मायटोटिक डिव्हिजन होतं. म्हणजे आपण ह्या ठिकाणी मेन्शन करू शकतो एकाच्या किती सेल तयार झाल्या? तर 2 सेल तयार. नाउ दिस इज रिपीटेडली गोइंग टू हॅपन. And there is formation of the oogonia. Okay, so this is multiplication phase. Whole this is related with the multiplication phase. Multiplication phase followed by the mitosis. मायटोसिस मध्ये काय होतं? दुप्पट नंबर होतो. एकाचे 2, दोनाचे 4. तर त्या ठिकाणी काय आपण सांगितलं की इथे ज्या आहेत त्या आपल्या काय आहेत? तर प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल्स विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम. आता त्यांच्यामध्येच मायटोटिक डिव्हिजन झालेलं आहे ह्या ठिकाणी. त्यामुळे ह्या ठिकाणी तयार झालेले जे काय आहेत? oogonia. They are also with the 2n number of chromosomes in
देईल. आता त्याच्यानंतर सेकंडची डिव्हिजन स्टेज आहे विच इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज, जिला आपण काय म्हणतोय ग्रोथ फेज असं आपण म्हणतोय. त्या ग्रोथ फेजमध्ये नक्की काय होतं तर ह्या ठिकाणी तयार झालेले जे ओगोनिया आहे त्या ओगोनियामध्ये काय त्याच्यापासून काय तयार होतं तर प्रायमरी oocyte. नाव देर इज फॉर्मेशन ऑफ द primary oocyte. Now this is the primary oocyte. Now this primary oocyte, it is also 2n in number, and this is the second stage where there is growth takes place. So this is growth phase. Okay, so this is first stage, this is second stage. आता त्यानंतर कुठली स्टेज फॉलो केली जाते, इट इज दी मॅच्युरेशन फेज. आता मॅच्युरेशन फेजमध्ये आपण काय म्हटलं होतं, प्रायमरी oocyte अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मिओसिस फर्स्ट. या ठिकाणी काय होतं याचं मिओसिस फर्स्ट ही डिव्हिजन त्या ठिकाणी फॉलो केली जाते. सो ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ मिओसिस फर्स्ट there is formation of मिओसिस फर्स्टच्या दरम्यान काय तयार होतं सेकंडरी oocyte. या ठिकाणी काय तयार होतं सेकंडरी oocyte अलॉंग विथ आणखीन या ठिकाणी काय तयार होतं फर्स्ट पोलार बॉडी. देर इज फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलार बॉडी. सो हियर देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस इज the secondary oocyte. This is secondary oocyte and this is first polar body. त्यानंतर काय फॉलो केली जाते, दिस इज ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ meiosis first. Here you can mention the mitosis. Here is meiosis first. Now this secondary oocyte undergoes the meiosis second. meiosis second ही फेज फॉलो केली जाते. त्या दरम्यान याच्यामध्ये काय होतं, there is formation of the ovum. There is formation of ovum. Then there is formation of the second polar body. त्या ठिकाणी तयार होतात. काय तयार होतात second polar bodies. So this is ovum with n number of chromosome and these are the this is the secondary polar body. Second polar body with n number of chromosome. Now this is the third stage which is referred by the name as maturation phase, and here the division followed is meiosis second. Okay, here is meiosis second. So diagrammatically we can mention the stages during the oogenesis as the primordial germ cells undergoes the mitosis to form the oogonia with 2n number of chromosome. Now the growth phase in which the oogonia develops into primary oocyte having 2n number of chromosome. The primary oocytes form by the process of meiosis first
ह्या ठिकाणी काय तयार होते प्रायमरी oocytes पासून इट डेव्हलप्स इनटू दी स्टेजेस ॲज ह्या ठिकाणी काय तयार होते तर रिलेटेड विथ दिस इट इज गोइंग टू फॉर्म दी सेकंडरी काय तयार होते तर oocyte तयार होतं ह्या ठिकाणी विच इज हॅव्हिंग द फर्स्ट पोलार बॉडी त्यामध्ये प्रेझेंट असते. त्यानंतर मिओसिस सेकंड डिव्हिजन इज फॉलोड इन विच द सेकंडरी oocyte डेव्हलप्स इनटू द ओव्हम अँड द polar bodies with n number of chromosomes are formed. So this is related with the process of oogenesis. आता त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत ते रिलेटेड विथ द स्ट्रक्चर ऑफ oocyte. म्हणजे ह्या ठिकाणी तयार झालेलं जे ओव्हम आहे विच इज ऑल्सो रेफर्ड बाय द नेम ॲज की ज्याला आपण ओव्हम असं सुद्धा म्हणतो किंवा एग असं सुद्धा म्हणतो. आता इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज सेकंडरी oocyte. आता हे सेकंडरी oocyte स्ट्रक्चर जे आहे दिस वन how it is going to observe ते आपण structure of secondary oocyte मध्ये बघूया. structure of secondary oocyte. Now the structure of secondary oocyte diagrammatically जर आपल्याला समजून घ्यायचं झालं तर ह्या ठिकाणी अनफर्टिलाइज्ड एग और ओव्हमचं स्ट्रक्चर ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे which is also referred by the name as secondary oocyte. पुस्तकामध्ये तुमच्या पान नंबर 30 वरती 2.12 ही जी फिगर दिलेली आहे इट इज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग और ओव्हम. त्या डायग्राम वरूनच आपण काय करणार आहे तर स्ट्रक्चर आपलं डिस्क्राइब करणार आहे. आणि हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये एकतर डायग्राम दिली जाते, लेबल्स विचारले जातात किंवा याच्यामधले MCQs तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. तसंच याच्यामध्ये तुम्हाला कदाचित अलॉंग विथ द डायग्राम डिस्क्रिप्शनसाठी हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय आढळतं द oocyte इज आता हे जे स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी oocyte ऑल्सो कॉल्ड ओव्हम और दॅट ऑफ द एग. काय आढळतं आपल्याला ह्याच्यामध्ये इट इज नॉन मोटाईल देन haploid female gamete released during ovulation. आता हे कसं असतं हे जे ओव्हम आहे ह्याच्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत काय आहेत जसं की हे काय असतं नॉन क्लिडोइक. इट इज नॉन क्लिडोइक CLEIDOIC हे शब्द लक्षात ठेवायचे. इट इज नॉन क्लिओडिक मीन्स विदाउट शेल. म्हणजे जसं की आपण कोंबडीची वगैरे अंडी बघितली तर त्याला बाहेर पांढऱ्या रंगाचं कवच असतं तसं कवच ह्युमन फिमेलच्या ओव्हमला नसतं म्हणून इट इज नॉन क्लिडोइक एग. त्यानंतर इट इज मायक्रोलेसिथल. मायक्रोलेसिथल मीन्स व्हॉट yolk is present in very small quantity. Yolk in very small quantity. So human egg is microlecithal and non-clidoic. Sorry. त्यानंतर the egg membrane is called vitelline membrane. Egg membrane is called vitelline membrane. Is called vitelline membrane, which secrete a non-cellular glycoproteinous membrane zona pellucida. Vitelline membrane secretes. काय secrete करतो तो तर non-cellular layer or a membrane which is glycoproteinous in nature referred by the name as zona pellucida. त्या लेअरला काय म्हटलं जातं झोना पेल्युसिडा लेअर हा म्हटला जातो. बघा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. काय विचारला जाऊ शकतो तर
in the structure of ovum, the non-cellular layer zona pellucida is secreted by dash dash dash. It is secreted by व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन कडून काय केला जातो, तो सिक्रेट हा केला जातो. आता हा जो लेयर आहे झोना पेल्युसिडा is further surrounded by the irregular cells which are called as the corona radiata. So the zona pellucida layer, it is surrounded by, this layer is surrounded by the cells which are irregular in shape or radiating cells which are called as the layer is called as by layer called corona radiata. त्या लेयरला काय म्हटलं जातं, कोरोना रॅडिएटा. ठीक आहे. सो outer membrane, vitelline membrane, it secretes zona pellucida, and around the zona pellucida the layer present is called as the corona radiata असं त्याला म्हटलं जातं. that are firmly held together by the hyaluronic acid. आता ह्या ठिकाणी पण ह्या ज्या झोना रेडिएटा सेल्स असतात त्या एकमेकांना अटॅच झालेल्या असतात हायलोरॉनिक ऍसिडने. आता बिटवीन द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन अँड द, हा जो व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन आहे आणि हा झोना पेल्युसिडा लेयर आहे, याच्यामध्ये एक फ्लुइड फील्ड प्री व्हायटेलाइन स्पेस प्रेझेंट असते इन विच देअर इज प्रेझेंट द फर्स्ट पोलार बॉडी. म्हणजे ह्या ठिकाणी ओहम मध्ये प्रेझेंट असतो जो मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज एग मेम्ब्रेन, अँड द नेम फॉर दिस मेम्ब्रेन इज व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. नाउ दिस व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन secretes the non-cellular layer which is called as the zona pellucida layer. Now this zona pellucida layer, it is surrounded by the radiating cell and it forms a layer which is called as the corona radiata. Irregular असा तो काय झालेला असतो, जशी सूर्यकिरण विभागलेली असतात, विस्तारलेली असतात त्याप्रमाणे तो लेयर असतो कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा लेयर. आता हा जो व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन आहे आणि झोना पेल्युसिडा लेयर यांच्यामध्ये काय असते तर स्पेस असते, and this space it is filled with the perivitelline fluid ने ती काय केलेली असते, भरलेली असते. Now inside the vitelline membrane there is present cytoplasm which is referred by the name as ooplasm. It is called as the ooplasm, and in the ooplasm is present germinal vesicle also called as the nucleus, and there is present first polar body त्या ठिकाणी present असते. Now see the polarity, it is divided into animal pole and the vegetative pole. So the germinal vesicle first polar body ज्या बाजूला प्रेझेंट आहे that side it is called as the animal pole असं त्या बाजूला म्हटलं जातं, आणि बरोबर ह्याच्या विरुद्ध जी बाजू आहे it is called as the काय म्हटलं जातं त्याला vegetative pole असं म्हटलं जातं. So this is related with the structure of the unfertilized ovum चे हे स्ट्रक्चर आहे, ज्या ठिकाणी मेटाफेज सेकंड मध्येच ही ग्रोथ काय केली जाते, arrest केली जाते, and this is related with the process of oogenesis. The next part we will continue in a further lecture. Till then, bye. Thank you.